اسپیکر، ہم پیپل پارٹی کی یہ فرینڈلی فائر کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے تو آئے عدم اعتماد پیش کریں، ہم اس کے ساتھ دے دیں گے. عدم اعتماد میں اس حکومت کو فارغ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے دیں گے. ابھی آئے، میں ہمیں آپ کرتا ہوں اپنی طرف سے، اگر یہ عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو ہم پورا سپورٹ کریں گے اس کو عدم اعتماد. میں آج کسی کا نام نہیں لوں گا، میں اس کنٹروورسی کو انتہا تک نہیں پہنچانا چاہتا، میرا منصب اس بات کا مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن خدا گواہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جناب اسپیکر. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں سے بات اگنیٹ ہوئی ہے. بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں، حکومت پنجاب کی تعریف کر رہے ہیں، چیف منسٹر صاحبہ کی تعریف کر رہی ہیں، جو میرے لیے بھی بڑی قابل احترام ہے، جو ایک خاتون ہے. ہم تو خواتین کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. میں نے تو سیاست ایک خاتون سے سیکھی ہے، میری تو قائد ایک خاتون تھی. تو میں نہیں چاہوں گا کہ ایسا ہو، خدا نہ خواستہ، کہ ہم آپس میں الجھ پڑیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں صوبائیت کی بدبو پھر پھیل جائے. ایسا نہ ہو کہ وفاق پاکستان پھر کمزور ہو جائے. جناب اسپیکر، یہ باتیں میں آپ کے توسط سے ہر پاکستانی تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم وفاق کو کمزور کرنے والے نہیں، ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں. ہم وفاق پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. ہم صوبوں کی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، صوبوں کے احترام کی بات بھی کرتے ہیں، ان سے محبت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم آہنگی کی بات بھی کرتے ہیں، اور پاکستان میں امن کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں. کیسے ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے؟ کس طرح ہم سیلاب کا مقابلہ کریں گے اگر ہم آپس میں الجھ پڑیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی دنوں سے بات چل رہی تھی جناب اسپیکر، آپ کے بھی علم میں تھا، آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس بھی ہیں اور آپ بھی MLN کے ایک بڑے سینئر رہنما بھی ہیں. میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے. کل اگر کشمیر کی بات ہوئی تھی تو میں خود اس ڈیلیگیشن میں گیا اور ہم نے جا کر وہاں کے حالات کو کنٹرول کیا. میرے اور دوسرے دوست بھی تھے، PMLN سے بھی تھے. ہم نے کس طریقے سے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی کوئی چنگاری نہ بنے، کہیں سے بھی کوئی دھواں نہ اٹھے، وہاں امن ہو، آشتی ہو. لیکن جو غیر ذمہ دارانہ بیانات آ رہے ہیں اس سے نہ صرف میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کو نہیں، عام پاکستانی کو بھی تکلیف پہنچی ہے. ہم تو خیر کی بات کرتے ہیں، ہم تو عزت احترام کی بات کرتے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی دیوار سے لگا لے گا. تو جناب اسپیکر، سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہماری عزت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، ہماری قیادت کی عزت کی بات ہے. ہم آپ کی کسی بھی پارٹی کی جماعت کے بارے میں ہم نے کبھی غلط لفظ استعمال نہیں کی، اور وہ لفظ میں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا. جو کہا گیا ہے وہ میں کہنا بھی نہیں چاہوں گا، لیکن اس کو ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے. جناب اسپیکر، ہم نے ساری زندگی بڑی ڈٹ کر اپوزیشن کی ہے، مارشل لاؤں کی اپوزیشن کی ہے، بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کے سامنے ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑے رہے. ہم نے ساری جوانیاں جو ہیں اس جد و جہد کو دی ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو نے کیا کردار ادا کیا تھا، کس طریقے سے ہم ظلم اور بربریت کے سامنے سینہ سپر ہوئے تھے. وہ آج بھی وہی جذبہ موجود ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک کوئی ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتا، جب تک پنجاب کی طرف سے اس سیوان میں یا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ ہمیں مطمئن نہیں کرتا، ہمارے لیے اس کارروائی میں حصہ لینا جو ہے بہت مشکل ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کیا بات ہوئی جناب والا کہ ہمارا جو پارلیمانی لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں، اس سے سیکیورٹی لے لی گئی ہے. یہ ڈرانے، اس سے سیکیورٹی وڈرا کر لی گئی ہے. جو ہمارا پارلیمانی لیڈر ہے، ابھی انہوں نے مجھے چٹ بھیجی ہے کہ میری سیکیورٹی لے لی گئی. یہ تو وہ سیاست تھی جس کو ہم بھول چکے تھے. کس کی سیکیورٹی لے؟ ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، ان کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے نا سب کو. جناب اسپیکر، یہ باتیں تو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھول چکے تھے. میں خود اس کا ممبر تھا، اس جو کمیٹی اس کو بنا رہی تھی. اس کے بعد کیا جذبے تھے، اسی کے بعد پھر آپ کی اسمبلیوں نے 5 سال بھی پورے کیے. تو مجھے خوف آتا ہے جب اس طرح کی کوئی بات کرے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ہمارا صرف پیپلز پارٹی کا نہیں، وہ تو پاکستان کا ہے. وہ اتنا ہی جناب اسپیکر آپ کا بھی ہے.
जितना वो मेरा प्रोग्राम है इतना वो शायद चीफ मिनिस्टर साहबा का भी है पंजाब वाली, ऐसा वो सिंध के चीफ मिनिस्टर का भी है, ऐसा ही वो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का भी है, ऐसा ही वो KPK के चीफ मिनिस्टर साहब का भी है। जो हमारा BSP प्रोग्राम है उसको हम ये नहीं कहते, आप नहीं मानना चाहते कि चीज मत माने, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दुश्मनाबाजी पर उतर आए, एक दूसरे का शेराम खराश दें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें, एक दूसरे के बारे में जो है वो तज़हीक अमेज़ लफ्ज़ अदा किए जाएं। मैं उन सब लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऐसी नहीं है, हम किसी के चेहरे को जवाबन खराशेंगे नहीं, लेकिन एहतराम से ये कहेंगे कि भाई हम ये सब कुछ जानते हैं, ये हमने बहुत अरसा किया है, ना उससे आपका फ़ायदा हुआ है ना मुल्क का फ़ायदा हुआ है, हम इसको भूल कर आगे चलना चाहते थे। इस मुमलकत खुदादाद की खिदमत के लिए, अपने पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, इसमें जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए, जब तक हम आंगी ना होगी ना आप आगे बढ़ सकेंगे ना हम आगे, हम तो अपोजिशन के भी एहतराम करने वाले लोग। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा जी, असद कैसर ने पेशकश कर दी है पीपल्स पार्टी को कि अगर वो तैयार है तो हम मिलकर मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ, जो कि जाली हैं, जो कि फॉर्म 47 के ज़रिए पहुँचे हैं, अवामी वोटों के ज़रिए नहीं असम्बली में पहुँचे, इनके खिलाफ मिलकर हम अदम एतमाद लाने को तैयार हैं। नाज़रीन इकराम, ये पहला मौका है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से जो है वो इस तरह से दूर होती नज़र आ रही है। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, पंजाब और सिंध के वज़राला के दरमियान जो चपकलिश है वो भी अपने अरूज पर है, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो कुछ के दोनों के दरमियान हो रहा है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, ये एक नूरा कशी है कि यहाँ पर ये एक हकीकत पर मुबनी सियासत है। क्योंकि माजी में जैसा कि इनके ऊपर इमरान खान की जानिब से भी ये कहा जाता रहा है कि इन दोनों की जो लड़ाई होती है वो दर हकीकत एक नूरा कशी होती है, नूरा कशी के अलावा वो कुछ नहीं होता। तो नाज़रीन इकराम, ये पहला मौका है कि राजा पीर अशरफ यरम से इतनी सख्त तकरीर की गई है नून लीग के खिलाफ, और ये कहा गया है कि आइंदा चंद दिनों तक और उनकी जानब से बाकायदा वॉकआउट भी किया गया है। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद, वही सेनेटर मुश्ताक अहमद जिनको इस्लामाबाद के एक पुलिस अफसर ने ये ताना दिया था कि अगर तुम्हें गजा का इतना ही दर्द है तो तुम गजा क्यों नहीं चले जाते। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तमाम कश्तियां जलाकर गजा का रुख किया। इस अजीम मर्द मुजाहिद ने नाज़रीन इकराम ये फैसला किया कि मैं फ़लस्तीनी मुसलमानों को खुद अपने हाथ से इमदाद दूंगा। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान में ही नहीं डटे, सेनेटर मुश्ताक अहमद इजराइलियों के सामने भी डट गए हैं। नाज़रीन इकराम, इजराइलियों ने सेनेटर मुश्ताक अहमद को रहा करने से सिर्फ इस वजह से इनकार कर दिया है क्योंकि सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इजराइल की जानब से उसके सामने रखे जाने वाले माफीनामे के ऊपर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद की रहाई लटक गई है। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम होगा कि समूद फलोटेला में 500 के करीब अफराद शामिल थे, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से लोग इसमें शामिल थे। वो तमाम लोग फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर कश्तियों के ज़रिए जा रहे थे। तो जब वो फ़लस्तीनी पानी के करीब पहुँचे तो इसराइलियों ने उनको पकड़ लिया और नाज़रीन इकराम, उनको पकड़कर इसराइल की मुख्तलिफ जेलों में बंद कर दिया। जिसके बाद नाज़रीन इकराम, उनके रिलेटेड ममालिक की जानब से उन शहरियों की रहाई के हवाले से इसराइल से राब्ते किए गए, जिनमें नाज़रीन इकराम अब तक 500 में से 137 अफराद जो हैं वो अब तक रहाई पा चुके हैं। लेकिन ये 137 अफराद वो हैं जिन्होंने इसराइल की जानब से वो कंडीशन पूरी की जो कि उन्होंने इन लोगों के सामने रखी। इसराइली इनके सामने ये शर्त रखी कि अगर तुम लोग अपने अपने मुल्क वापस जाना चाहते हो तो आइंदा कभी भी गजा का रुख मत कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इसी बुनियाद पर 137 अफराद जो है वो रिलीज कर दिए गए, लेकिन बाकी अफराद ताहाल इसराइली कैद में मौजूद हैं। और उनमें नाज़रीन इकराम, जब ये माफीनामा मुश्ताक अहमद के सामने रखा गया तो उन्होंने ये माफीनामा जब पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि आपको हम रिलीज करने जा रहे हैं, लेकिन आपने ये हमसे वादा करना है कि आप हमसे माफ़ी मांगते हैं और आपने आइंदा गजा की तरफ नहीं मुड़ना। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद ने अब वो पेपर फाड़ कर फेंक दिए और कहा कि मैं गजा के लोगों के लिए
मरने के लिए घर से निकला हूँ, तुम कौन सी माफ़ी की बात कर रहे हो। हाज़रीन इकराम, इसी बुनियाद के ऊपर सेंटर मुश्ताक आज भी इसराइली जेल में मौजूद हैं और उनकी रहाई के हवाले से तमाम तर कोशिशें हुकूमत पाकिस्तान की नाकाम हो चुकी हैं। हाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान को सेंटर मुश्ताक अहमद की रहाई के हवाले से भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और जो ट्रंप है, जो इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा दोस्त बना फिरता है, ट्रंप को ये कहना चाहिए कि भाई आपके जिगरी दोस्त की जेल में हमारा एक शहरी मौजूद है, उनकी कैद में है, आप उसको रहा करने के लिए अपना रोल प्ले करें। हज़रत इकराम, सिर्फ एक यही तरीका है। अदरवाइज सेंटर मुश्ताक अहमद ने बताते खुद इसराइल के सामने से झुकने से ना सिर्फ इनकार किया है, बल्कि उन्होंने आइंदा के लिए भी गजा ना जाने के किसी भी हुक्मनामे के ऊपर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है। हज़रत इकराम, ये सबक है उन 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, खास तौर पे उन चूरण बेचने वाले मौलवियों के लिए जो कि सिर्फ पाकिस्तान में चूरण बेचते हैं फ़लस्तीन का, जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी एम्बेसी तक जाने की बातें करते हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के फ़लस्तीन का राग लाते हैं, लेकिन इनमें से कोई बंदा आपको फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए अमली मैदान में नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पाकिस्तान में रहकर ये सब कुछ करेंगे तो इनको मज़ीद मकबूलियत मिलेगी और इनकी मज़ीद दुकान चलेगी। और हकीकत में ये फ़लस्तीनियों के लिए अभी तक इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, माफ़ पाकिस्तान के रास्ते बंद करने के और पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अजीर्ण बनाने के। अब जो लोग गजा जाने की बजाय अमेरिकी एम्बेसी की तरफ जाने की बातें कर रहे हैं, तो क्या इससे फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा? क्या इससे गजा की मुश्किलात कम हो जाएगी? ये उन तमाम लोगों से मैं पूछता हूँ गजा की जानब निकलने की बजाय चूर्ण बेचने वाले मौलवियों के पीछे निकलने की तैयारी में है।